हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर तो तुहाडा इस चैनल पे। इस वीडियो में असी 8वीं क्लास का जोड़ा चैप्टर 4 है पावर पॉइंट नाल जान पछाण, इस दे जिहड़े विषयां नूं असी डिटेल दे विच कवर करांगे ते तुसीं इन्हां विषयां नूं ध्यान नाल सुनना ते इन्हां नूं याद करन दी कोशिश करनी है ते समझण दी कोशिश करनी है, क्योंकि इस चैप्टर के बेस पर ही साडा अगला चैप्टर जोड़ा पावर पॉइंट 2 समझण योग होएगा। तो इस वीडियो में वध तो वध बच्चों ने शेयर करना है ताकि वध तो वध बच्चे इस वीडियो तो फ़ायदा ले सकन। तो चैनल को सबसक्राइब भी करना तो लाइक भी करना है। तो शुरू करते हैं अज की वीडियो, जो कि साडा पहला विषय है पावर पॉइंट के नाल जान पछाण। बच्चों, पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी वरतों जिहड़ी आ किसी विषय नूं वधिया, सौखे, प्रभावशाली ते विजुअल तरीके नाल, मतलब तस्वीरां की मदद दे नाल जिहड़ी आ किसी विषय नूं सौखे तरीके दे नाल समझाउण लई जिहड़ी आ जां पेश करन लई किसी विषय नूं पावर पॉइंट की जिहड़ी आ वरतों कीती जांदी है। पावर पॉइंट दे विच स्लाइडां की वरतों करके जिहड़ा आ एक प्रैजेंटेशन तैयार कर ली जाती है, जिहदे विच किसी भी विषय नूं बड़े सौखे ते प्रभावशाली तरीके नाल समझाया जा सकता है। तो बाज़ार में कई तरह के जिहड़े आ प्रैजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिहड़े उपलब्ध आ, जिवें कि जिहड़ा सब तो पॉपूलर हो गया साडा MS पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जिहनूं बनाया। ओपन ऑफिस जिहड़ा आ, ओपन ऑफिस ORG जिहड़ा आ, ये भी प्रैजेंटेशन जिहड़ा सॉफ्टवेयर है। इंप्रैस हो गया, स्लाइड रॉकेट हो गया। पर इस जिहड़ा चैप्टर दे विच असीं MS पावर पॉइंट के बारे जिहड़ा सीखना है, जिहड़ा कि असीं वरत रहे हैं। एक प्रैजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिवें कि मैं हुणे दस के हटिया, जिहदे विच आपां स्लाइडां की वरतों करके प्रैजेंटेशन तैयार करके किसी भी विषय नूं वधिया तरीके नाल जिहड़ा समझा सकते हैं या पेश कर सकते हैं, जिसनूं जिहड़ा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। ये प्रैजेंटेशन सॉफ्टवेयर अपनी प्रैजेंटेशन को आकर्षक बनाउण लई मीडिया के वध तो वध प्रयोग करता है। मतलब मीडिया जिहड़ा इहदे विच हो गया, साडीआं तस्वीरां हो गईयां, चाहे ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, टैक्सट हो गया, इन्हां दी वरतों करके जिहड़ा आ प्रैजेंटेशन जिहड़ा आ इफैक्टिव ते प्रभावशाली बनाता है, रोचक बनाता है। पावर पॉइंट नूं सब तो पहलां डेनिस ऑस्टिन ਅਤੇ थॉमस रडकीन दी फोरथॉट नामक सॉफ्टवेयर कंपनी में पहली बार डिवेलप किया गया सी। पहला इसका नाम जिहड़ा प्रेजेंटर रखा गया सीगा ਅਤੇ 1987 में इसका नाम जिहड़ा पावर पॉइंट रख दिता गया। हुण आपां स्लाइड ਅਤੇ प्रैजेंटेशन बारे जिहड़ा जानना की है। प्रैजेंटेशन का जिहड़ा इकल्ला पेज हुंदा उसनूं आपां की कह दिंदे आ, स्लाइड। तो बहुत सारिया स्लाइडा मिला के जी प्रैजेंटेशन बनती है। प्रैजेंटेशन का जोड़ा इकल्ला पेज होंदा उसनूं आपां की कहने आ, स्लाइड। जिमें कि फिल्म की एक फिल्म जी है कई छोटे छोटे क्लिपों तो मिल के बनती, उस तरह प्रैजेंटेशन कई सारिया स्लाइडा मिला के जोड़ा बनाया जाता है। जो बहुत सारिया स्लाइडा जिहड़ियां इकट्ठियां कर लईआं जांदियां, उन्हां उत्ते काम कर लिया जाता है तो उन्होंने इकट्ठियां कर लिया जाता, तो जी प्रैजेंटेशन जी बन जाती है। जिहड़ी स्लाइड आ 35 mm फिल्म वर्गी दसी है, ये वर्गी होंगी है, दस्या गया है। स्लाइड में टैक्सट भी भर सकते हैं, ग्राफिक्स मतलब तस्वीरां भी, ऑडियो भी भर सकते हैं, वीडियो भी भर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ भी भरे जा सकते हैं, टेबल भी भरे जा सकते हैं। आपां इस तरीके नाल ऑब्जैक्ट जिहड़े आ दाखिल कर सकते हैं। प्रैजेंटेशन कई स्लाइडा मिला के जी प्रैजेंटेशन बनती है। प्रैजेंटेशन विद पिक्चर, टैक्सट, ग्राफ, चार्ट, एनीमेशन का प्रयोग करके विषय को जोड़ा सौखा बनाया जाता है। वधिया प्रैजेंटेशन में 10 तो 12 स्लाइडों का प्रयोग होता है। असी अपनी स्लाइड को अपनी सहूलत मुताबिक जिन्नियां स्लाइडों की सानूं लोड़ असी ऐड कर सकते हैं। तो असी हर स्लाइड के उत्ते जोड़ा उन्होंने आकर्षक बनाने लिए उत्ते एनीमेशन इफैक्ट लगा सकते हैं, ऑडियो वीडियो क्लिपों का जोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें जी साडी प्रैजेंटेशन आ काफ़ी इफैक्टिव तो प्रभावशाली जी बन जाती है। तो किसी भी विषय में जोड़ा सौखे तरीके समझाया जा सकता है। पावर पॉइंट नूं किहड़े तरीके शुरू किया जा सकता है कि सर्च बॉक्स के आप सीधा पावर पॉइंट लिख के जोड़ा उसनूं खोल सकते हैं।
ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਲ ਸਟਾਰਟ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲਬਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਵ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵ ਐ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਡੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਖਾਸ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੇਵ ਐਸ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਟੈਬ, ਰਿਬਨ, ਸਲਾਈਡ ਪੈਨ, ਨੋਟ ਪੈਨ, ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ, ਸਲਾਈਡ ਟੈਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਰਿਬਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਆ, ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਆ, ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਆ, ਰਿਬਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਲਾਈਡ ਪੈਨਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਆਊਟਲਾਈਨ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਆ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟਸ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਊ ਬਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ, ਇਹ ਮੈਨੂ ਹੋਮ ਟੈਬ ਰਿਬਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਓਪਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਸੇਵ, ਹੈਲਪ, ਐਗਜ਼ਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ 3 ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵ, ਅਨਡੂ, ਰੀਡੂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਟਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਐਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਟੈਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂ ਟੈਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਬ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਿਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਬਨ ਆਏਗਾ, ਇੰਸਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੰਸਰਟ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਮ ਟੈਬ ਰਿਬਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ, ਸਲਾਈਡ, ਫੌਂਟ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੋਮ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫੌਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਂਟ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਟ ਟੇਬਲ, ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ, ਸਿੰਬਲ, ਇੰਸਰਟ ਵੀਡੀਓ, ਚਾਰਟ, ਫੋਟੋ, ਐਲਬਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਬਦਲਣਾ, ਸਲਾਈਡ ਥੀਮ, ਕਲਰ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਰਸ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਵਾਸਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ, ਕਮੈਂਟਸ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਤੇ ਕੰਪੇਅਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਊ, ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ, ਰੂਲਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਿਡ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਈਡਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ, ਕਲਰ, ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ,
ਸਲਾਈਡ, ਫੌਂਟ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈਡ ਪੇਨ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਲਾਈਡ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਟਸ ਪੇਨ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੀਕਰ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟਸ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਲਾਈਡ ਟੈਬ ਪੇਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਿਊ ਥੰਬਨੇਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਪਲ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਥੀਮਸ, ਮਾਈ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਨਿਊ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਲੈਂਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਾਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ, ਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਆ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਐਂਡ ਥੀਮਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਆ, ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੈਂਪਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹੋਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਲਬਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਲੇਆਊਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਦੇਖਾ ਬਣਤਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੇਆਊਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਆਊਟ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਪੇਨ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਥੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਟਲ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੇਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟੇਬਲ, ਚਾਰਟ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਮੀਡੀਆ ਕਲਿੱਪ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਿਕਚਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੇਆਊਟ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੇਆਊਟ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੇਆਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ। ਹੋਮ ਰਿਬਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਲੇਆਊਟ ਟੂਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੇਆਊਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਆਊਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਟਲ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਟੂ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਟਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਲੈਂਕ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਦ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਕਚਰ ਵਿਦ ਕੈਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ। ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਇੰਸਰਟ ਰਿਬਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ, ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਦਿ। ਇਸ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਈਕਲ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਪਿਰਾਮਿਡ, ਪਿਕਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਆ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਈਕਲ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਪਿਰਾਮਿਡ, ਪਿਕਚਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਰਡ ਆਰਟ, ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਡ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੰਸਰਟ ਦੇ ਰਿਬਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਡ ਆਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਕਸਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਰਡ ਆਰਟ ਦਾ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਊ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਊ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਊ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਊ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ, ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ, ਨੋਟਸ ਪੇਜਸ ਵਿਊ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ, ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ, ਸਲਾਈਡ ਹੈਡ, ਆਊਟ ਅਤੇ ਨੋਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ F5 ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਮੂਵੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, escape ਦੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਡਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 15-20 ਸਲਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ F5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਬਾਈ 1, ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾਈ 1 ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਲਾਈਡਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ 20 ਸਲਾਈਡਾਂ ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੱਕ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਿਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲਾਈਡ ਪੇਨ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ ਇਹ ਉਹ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਛੋਟੇ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ ਇਹ ਵਿਊ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਊ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਊਟ ਨੋਟ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਹੈਡ ਆਊਟ ਨੋਟ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਕਲਰ, ਫੌਂਟਸ, ਇਫੈਕਟਸ, ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ, ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਨੋਟ ਪੇਜ, ਹੈਡ ਆਊਟ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਤੀਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਦਾਰ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰਟ, ਟਾਈਟਲ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਬੁਲੇਟ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਰਿਬਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰਾਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਟਰਾਂਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ੋਲਵ, ਫੇਡ ਆਦਿ। ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਰਿਬਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਾਊਂਡ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਪੀਡ, ਐਡਵਾਂਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੋਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ F4 ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ M ਦੀ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ 4 ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द वीडियो।